So, Sala, welcome everyone. So, we are taking standard 7 of mathematics. We are started. But what we'll do? See, in this your mathematics, if you see the index, we have completed. We have completed chapter number 1, 2, 3. Wait, Kunal is coming. Okay. If you see the content or index, open paila. See, in the part one, you have given 8 chapters. Actually, there are 8 chapters. We have completed this 1, 2, 3. आपलं इथपर्यंत झालेलं आहे. ओके, एलसीएम तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं, यू शुड कम्प्लीट बाय युअर सेल्फ. जमलं तर करा, नो प्रॉब्लेम. असेल काही प्रॉब्लेम असेल तर विल सी. नाव व्हॉट विल डू, विल टेक दिस 4th चॅप्टर. ओके, अँड विल स्टॉप हिअर फॉर द मॅथमॅटिक्स. समजलं? आपण काय करूया, इथे थांबूया. ओके, सो 4th चॅप्टर आपण कम्प्लीट करू आणि विल स्टॉप हिअर. देन विल कम्प्लीट other chapters, other जे subjects आहेत ते तुमचे आपण कंटिन्यू करूया. Getting? So let's start your angles. So angles and pairs of angles, angles and pairs of angles. You already have known what is the angle, right? You know the what angle and properties of angle. Now let's recall. Some questions are repeated for you. Some questions repeated for you. Okay, just a minute. Just a minute, guys. Okay, let's see. Question number 1. Okay, let's recall. Let's say it is a recall. It's a revision. तुम्हाला revision आहे last year ची. Write the name of the angle shown along with. Okay, चलो. Tell me the answer. Sang Pratiksha, what is the answer? Pratiksha, what is the answer? Pratiksha. Pratiksha, what is the answer? Pratiksha, are you listening? प्रतीक्षा आवाज येतोय का तुझा? प्रतीक्षा, उत्तर काय? Yes, Siddhant, tell me the answer. Write the name of the angle shown along with. इसका नाव क्या है ना? Angle ABC. Okay. So your answer is angle A B C. Okay, angle ABC. Then question number 1 झाला. Then so question number 2. Write सर the. आवाज नाही येते. आवाज येत नाहीये काय? बाकीच्या आवाज येतोय का? नाही, येतो हा येतोय. ठीक आहे, चलो. Question number 2. Yes, Write sir, the it name is. of its vertex. So vertex is the middle point. Vertex is the middle point. So it is point B. Vertex is the middle point, that is point B. Then you have to name its arms. There are 2 arms. This is first one, BA, and second is BC. So BA and BC. BC. Right? There are 2 arms. Last question is, write the name of the point marked on its arms. Okay, हे points आहे तुमचे. Which are the points A and C? Here, point A. Comma point C. These are the answers. It's a recall आहे तुम्हाला. Actually, it's a revision. तुम्ही already शिकलं होता. You have already studied it. Now the interior and the exterior of an angle. The interior and exterior of an angle. हे पण तुम्हाला already झालंय माझ्या मते. नसेल तरी repeat करूया. So interior is what? बघा. What is interior? So this is an angle. हा अँगल आहे PQR. सो या PQR च्या एवढ्या भागामध्ये जे काय आहे, व्हॉट इज देअर, हे सगळं बघा. त्याच्या आर्म मध्ये जेवढं काय, हे सगळे इंटिरियर झाले. ओके, इंटिरियर पॉइंट. दिस आर द इंटिरियर पॉइंट्स. सी, मी जे ब्लू कलर मध्ये दाखवतो, हे सगळे इंटिरियर पॉइंट्स आहेत. हे सगळे इंटिरियर पॉइंट्स आहेत. दिस आर द इंटिरियर पॉइंट्स ऑफ अन अँगल. देन मी तुम्हाला आणखी एक ग्रीन कलर दाखवतो. दिस आर द एक्सटिरियर. एक्सटिरियर म्हणजे बाहेरचे बघा.
हे बघा GD एक्सटिरियर आहे, एस ई हे सुद्धा काय तुमचे एक्सटिरियर पॉइंट्स आहेत. गेटिंग नाव समजलं. इंटिरियर पॉइंट्स, इंटिरियर इनसाइड द अँगल, एक्सटिरियर आउटसाइड द अँगल. Now, the group of point in the place of in the plane of angle like GD, which are neither on the group, neither on the arms angle. बघा, एक लक्षात द्यायचं आहे, हे आपलं फक्त इंटिरियर लक्षात ठेवा आणि बाकीचे आहे ते एक्सटिरियर आहेत. ओके, दे आर एक्सटिरियर. अँड सपोज यू आर आज, सपोज मला विचारलं पॉइंट्स ऑन द अँगल, बरोबर. मग तुमचा इथे समजा पॉईंट मी दाखवला, समजा इथे तुम्हाला दाखवला ए दाखवला आहे. सो इफ इट इज ऑन द अँगल, कुठे असतो तो अँगुलर. सपोज हिअर इट इज अ बी, देन इट इज ऑन द अँगल, कुठे असतो तो ऑन. गेटिंग समजलं तुम्हाला? परत रिपीट करू का? नाही ना? No. इझी इझी ऍक्च्युअली. इंटिरियर इनसाइड, एक्सटिरियर आउटसाइड. ओके, चलो नेक्स्ट. Then another concept you have adjacent angles. Adjacent म्हणजे काय रे? बाजूबाजूला, बरोबर. आपण जेव्हा एकमेकांच्या बाजूला असतो म्हणतो adjacent angle. सी एक्झाम्पल डायरेक्टली घेऊया. दिस आता याच्यामध्ये बघा, यू कॅन सी देर आर 3 अँगल्स हिअर. एक मोठा अँगल आहे, ओके. देन एक छोटा अँगल आहे बघा, ओके. दिस इज अँगल नंबर 2. छोटा अँगल कोणता? QMD. मोठा अँगल BMD. अजून एक थर्ड अँगल हिअर. दिस इज अ थर्ड अँगल. Which one? It is BMQ. Getting? So the आपण first बघा, if we consider the second and third angle, बघा कुठला second and third angle, this angle, which one? BMQ. बघा, this angle number 1 BMQ and BMQ, just angle number BMQ. And if you see this angle कोणता? QMD, this second one QMD. These two angles, हे दोन अँगल आहेत ना, they are adjacent आहेत. का बरं adjacent आहेत? Because बघा, they have one common arm. दोघांमध्ये एक कॉमन आर्म आहे. कोणती कॉमन आर्म आहे? विच इज द कॉमन आर्म? दिस वन, MQ. बघा, MQ दोघांमध्ये कॉमन आहे. MQ इज द कॉमन आर्म. बघा, MQ कॉमन आहे. ऍज वेल ऍज दे लाई ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म. एक अँगल बघा, एक अँगल या बाजूला आहे आणि एक अँगल तुमचा ऑपोजिट साइडला आहे. गेटिंग? ठीक आहे. दे हॅव अ कॉमन वर्टेक्स. दोघांचा वर्टेक्स पण कॉमन आहे. विच इज द वर्टेक्स? मग तुम्हाला सांगितलं. विच इज द वर्टेक्स हिअर? Okay, which is the vertex here? This one. M. M is the M. vertex. Yes, it has a common vertex. So BMQ, बघा, angle BMQ and angle QMD. बघा, BMQ and QMD दोघांच्या मध्ये बघा MM आलेला दिसतो तुम्हाला. कॉमन M आहे बघा दोघांमध्ये. So they have a common vertex. M common आहे, as well as common arm आहे MQ. Therefore they are said to be adjacent. त्यांना काय म्हणतो आपण? They are said to be adjacent. They are said to be adjacent angles. काय म्हणतो आपण? Adjacent angles. Clear guys? Easy आहे. They are known to be adjacent angles. Now, so what are the adjacent angles? A definition is given to you. What are the adjacent angles? Definition is given to you. Two angles which have a common vertex. लक्ष द्या. Two angles which have a common vertex, a common arm, and a separate interiors are said to be adjacent angles. Getting खूप easy आहे. लक्षात घ्या. Getting? This is very easy. Now, let's solve the practice set 15. Okay? चलो. Practice set 15. Question number 1. Observe the figure and complete the table for angle AWB. This is the angle AWB, and some points are given in the interior and on the in the exterior. आणि कोणते there are some points which are also on the arms. So tell me the answer one by one. मग तो आन्सर सांगताना मला तुम्हाला टाइप करून पाठवायचे, बोलायचं नाहीये. फर्स्टचा आन्सर मला सांगेल तन्मय, टाइप करून पाठव पॉइंट्स इन द इंटेरियर. सेकंडचा आन्सर जय सांग मला पॉइंट्स इन द एक्सटेरियर. थर्डचा आन्सर कुणाल मला टाइप करून पाठव पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द अँगल्स. टाइप करून पाठवायचं. नो वन विल फास्ट. Sir. Yes.
सर अल्फाबेट लिहून पाठवायचे का किती आहे ते ओनली पाठवायचे? अल्फाबेट्स, ओनली अल्फाबेट्स पाठव जे आहेत ते. आले का रे? पाठोपाठ कम्प्युटर जायचं आपल्याला. येस, आन्सर आले तुमचे. येस, चलो कौन है? RXNC, वेट, AWGB, राइट. कुणाल, AWGB, बरोबर आहे कुणाल, यू आर राइट. देन तन्मय RXCN, राइट. अजून कोणी पाठवलं? TUQ, राइट. ओके, गुड. सो कॅपिटल लेटर्स आहे, तर तुम्हाला कॅपिटल लेटर्स मध्येच लिहायचं आन्सर. सो फर्स्ट सी, व्हॉट आर द आन्सर्स? इंटिरियर काय काय तुमचे पॉइंट्स इन द इंटिरियर? R, C, N, X, right? Then points in the exterior, T, U, Q, V, and Y. Okay, एक पॉइंट राहिला होता मला वाटतं, कोणतरी पाठवा आन्सर. देन थर्ड पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द अँगल, कोणकोणते आहेत? पॉइंट A, then W, then G, and then B. एक सेकंड, केलंच नाही का आपण? परत सांगतो. पॉइंट A, point W, then point G, and point B. Getting? So these are the answers. बघा, हे तुमचे आन्सर तुम्हाला याच्यामध्ये लिहून दिलेत. ओके गाइस, समजलं आन्सर? क्वेश्चन बाबा सगळ्यांना कळलं असेल, मला फक्त चॅट मध्ये पाठवा येस सर. चॅट मध्ये सांगा की येस सर, वी गॉट इट. समजलं का? गेटिंग इझी आहे सगळ्यांना? समजलं का? हा, येस. काय रिस्पॉन्स असत? रिप्लायज काय? सर वी गॉट. ओके, शिवानी हॅज कम. Yes sir, we got it. Okay, good. Let me repeat for the Shivani. Just a minute. Let me repeat for the Shivani. Okay, good. Yes, Shivani Ali, can you hear me, Shivani? Yes. Okay, Shivani Bag. Question practice at 15 years started, and question number 1, you have to find the points in the interior, points in the exterior, and points on the arms of the angles. Okay, see, these are the points. Interior points झाले, मी इथे लिहिले बघ, R, X, N आणि C. बाकी आउटसाइड म्हणजे आहे ते एक्सटेरियर, TU आहे and QVY. ओके, दिले TU QVY. आणि ऑन द आर्म्स म्हटलंय तर आपले ऑन द आर्म्स कोणते अँगल्स आहेत बघा, हे बघ, हे AWG and B, ते दिले AWG and B. सो दिस इज द आन्सर. तुझ्यामुळे रिपीट केलं मी, डोंट वरी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, म्यूट योर साउंड. Question number 2, name the name. Question number 2. Question number 2. Question number 2, name the pairs of adjacent angles in the figure below. ठीक है, चलो. Question number 1. There are 3 angles formed. आवाज बंद ठेवायचा शिवानी. There are 3 angles formed. First one here, second one here, and the third one here. ठीक है, first, second, and third. So first angle is angle B and A. First angle is angle B and A. एक मिनिट मी टाइप करतो, तुम्हाला सोबत ते. सी, सांगतो, परत सांगतो. अँगल नंबर 1, अँगल नंबर 2, अँगल नंबर 3. सो हाऊ मेनी पेअर्स यू फॉर्म? बघा, तुम्हाला किती पेअर मिळतात? तुम्हाला 3 पेअर्स यू विल गेट 3 पेअर्स. मी तुम्हाला दाखवतो इथे. ओके, अँगल, मला अँगल, एक मिनिट, अँगल साइन येणार नाही, ते टाइप करा तुम्ही. अँगल साइन टाइप करून घ्या. अँगल BNA, कॉमा अँगल BNA, then ANC, right? Then second is angle ANC, comma angle BNC.
angle B and C, right? Angle A and C, angle B and C. And third pair तुम्हाला मिळेल angle A and B and A, angle B and A, comma B and C, angle B and C, right? So you get 3 pair. किती पेन मिळेल तुम्हाला? 3 पेअर्स तुम्हाला मिळालेत. बघा नीट सांगतो, परत सांग, लक्ष द्या. See, first pair 1 and 2. Okay. Second pair 2 and 3. Okay. And third pair तुम्हाला काय मिळाली? 1 and 3. बरोबर? बघा 1 and 2, 2 and 3 आणि इथे 1 and 3. या 3 पेअर तुम्हाला मिळाल्यात. गेटिंग इझियर गाईज. चलो नेक्स्ट बघा पुढचं. हिअर राईट द पेअर ऑफ ऍडजस्टेड अँगल्स इन द फिगर. आता ऍडजस्टेड अँगल्स देर आर ओनली 2 अँगल्स. बघा इथे 1 आणि इथे 2. सो विच आर द अँगल्स? अँगल PQT आणि अँगल PQR. मी तुम्ही इथे आन्सर लिहून दाखवतो बघा. हिअर अँगल PQT, PQR, अँगल PQR. ठीक आहे, एकच पेअर आहे. बाकी कुठल्या पेअरच्या मध्ये तुम्हाला आन्सर मिळणार नाही. यू वोंट गेट अनदर आन्सर. सी व्हाय? बिकॉज हे एकच पेअर तुम्हाला मिळणार ऍडजस्टेड अँगल्सची. हा अँगल आहे तो हा एकदम बाजूला. इट इज व्हेरी सेपरेट फ्रॉम इच अदर्स. इट इज व्हेरी सेपरेट. पूर्ण सेपरेट झाला तो. नेक्स्ट. आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऍडजस्टंट अँगल्स इफ नॉट स्टेट द रिझन. ओके चलो मला आता सांगायचंय. आता चला आता शिवानी आली ना. गुड, व्हेरी गुड. मगाशी ज्यांनी उत्तर सांगितलं त्यांनी उत्तर सांगायचे मला. प्रतीक्षा फर्स्टचा आन्सर सांग. येस ऑर नो एवढंच सांग मला. ठीक आहे. सेकंडचा आन्सर सांगेल मला सिद्धांत. थर्डचा आन्सर शिवानी सांगायचंय. अँड फोर्थचा आन्सर सांगणार आहे कोण राहिले आता? जय सांग चल. सर Yes, काय sir. करायचंय? What they have asked, pairs of adjacent angles. Adjacent angle आहे ते बघायचे. फर्स्ट काय? PMQ RMQ. See, PMQ and second is your RMQ. तो पेअर आहे का adjacent angles? Yes or no एवढं सांगायचं मला. Getting fast. आपण मगाशी क्रायटेरिया बघितलं. व्हॉट आर द क्रायटेरिया? वन काय म्हणतो त्याला? वर्टेक्स इज कॉमन and one arm is common, right? नो सर. काय नो? मी तुला कोणतं चॅलेंज आहे? तू ते मला फक्त फोर्थ वाला सांग. फोर्थ वाला नाहीये का? ओके, फोर्थ SMT RMS. ओके एक काम करा. ठीक आहे. SMT RMS. वेर इज SMT? SMT and SMT RMS. RMS. का रे बाबा? आहे ना. इट इज अ पेयर. येस आहे ना पेयर. का नाहीये? बघ ना, सिंपल आहे ना. SM बघ. इफ यू सी इट व्हेरी क्लिअरली, एम तुमचा कॉमन पॉईंट आला. ऍज वेल एज बघ इथे SM आणि SM आहे ना. कॉमन आहे ना. सो इट इज येस. गेटिंग कन्फ्युजन होऊ नको तू. अजून कोणी पाठवलं मला आन्सर? सिद्धांत. येस, सिद्धांत कोणतं प्रश्न उत्तर दिलं बघू तुम्हाला आता. नाव बघा. चला चला सांगतो मी. लक्ष द्या. थोडं कन्फ्युजन तुमचं क्लिअर होऊन जाईल. सर मी सेकंड वन दिलंय. Okay, PMQ and RMQ. See, PMQ and RMQ. Now, PMQ is where this here it is PMQ, and then second अजून काय? RMQ बघा. PMQ RMQ M common vertex आहे and MQ common काय? arm आहे. So it is also pair, right? It is also pair. Getting so first and fourth मिळाला आन्सर. क्वेश्चन नंबर 2 बघा. RMQ. Where is RMQ? RMQ and SMR. SMR नाही. सो सेकंड पेअर तुमची आहे का? नाही. लक्षात घे सिद्धांत. सेकंड पेअर इज नॉट अन ऍडजस्टंट अँगल्स. पेअर ऑफ ऍडजस्टंट अँगल्स. थर्ड वन बघा. सी द थर्ड वन. थर्ड वन RMS. सी
M S आणि RMT. RMT. Okay. So second, third सुद्धा नाहीये. So first and fourth बघा. First adjacent, second is not an adjacent, third is also not, and fourth आहे adjacent. बस एवढंच लिहा, रिझन लिहायची आवश्यकता नाही इथे. Getting? So what we have seen today, परत रिपीट करतो बघा. आज शिवानी तू आता आलीस ना, लक्ष द्यायचं, बरोबर सांगतो मी काय करायचंय. So what we have seen today, परत रिकॅप आहे. We have seen angles. We have seen बघा, परत स्टार्ट करतो, सुरुवातीपासून काय शिकलो आपण, परत एकदा रिपीट करतोय. Okay, so we have seen the angle, name of the angle, name of the angle, then vertex, its arm, and midpoint. Sorry, points marks on the arm. Then interior and exterior we have seen, and finally we have seen the adjacent angles. Okay, and we have solved the practice set 15, right? Getting? So practice set 15 च्या पुढे आपण जाणार नाहीये, आपण थोडंसं मागे जाऊया. आणि यात काही डाऊट आहे का मला विचारून घ्या. कुठे क्वेश्चन नंबर सॉरी प्रॅक्टिस सेट 14 मध्ये त्यात कोणाला काही डाऊट आहे का मला विचारून घ्या, म्हणजे आपण क्लिअर करून घेऊ. बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं. सर येस सर मला क्वेश्चन नंबर 1 नाही कळालंय. बरं सांगतो तुला 2 मिनिटं. चल शिवानी लक्ष दे. क्वेश्चन नंबर 1 व्हॉट इज आस्क्ड. क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये बघ शिवानी, परत रिपीट करतो असं तुम्ही. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हॉट यू हॅव गिवन अन अँगल. कोणता अँगल दिलाय? AWB. दिसतो तुला अँगल AWB? हा अँगल आहे AWB. Now in this angle what is asked, you have to mark points in the interior. Interior म्हणजे पॉइंट्स कोणते? आतले पॉइंट बघ, हे इंटिरियर पॉइंट झाले. ओके, रेड कलर ने. then you have asked points in the exterior. Points in the exterior म्हणजे बाहेर. So what are the angle, which are the points which they lie on the exterior? बघ हे पॉइंट्स दिसतो तुला, बघ दिसतो तुला पॉइंट्स आहे हे पॉइंट्स. and finally what is asked, finally तुला काय विचारलंय की the points in on the arms म्हणजे हा बघा, हा झाला A, then you have W, G and B. Getting? आता शिवानी समजलं? शिवानी? Yes. ओके Yes. चलो. येस सर. ओके गुड. अरे वेट. सो विल मला सांगा, थोडं काही डाऊट असेल तुम्हाला मागे जाऊया आपण 14 मध्ये, आणि काय असेल मला विचारून घ्या. हा कोणाला काय 3 क्वेश्चन आपण झाले होते, 3 क्वेश्चन आपण घेतले होते. काही डाऊट आहे का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 नो. मध्ये? नो सर. सोडवले तुम्ही सगळे? आठवले मला नाही ना? मग 4, 5, 6, 7, 8 सोडवले का तुम्ही? नाही ना? मग सोडवले नाही आणि तुम्हाला डाऊट पण नाही. किती हुशार पोर आहे तुम्ही. आता एक काम करायचं, हे जे क्वेश्चन आहेत ना 4 पासून 8 पर्यंत सोडवा. हे 4.8 सोडवा, आणि ऍज वेल एज तुमचा हा 15 जो आहे, बाकी हा क्वेश्चन सोडवायच्या मध्ये बघा, हा डायग्राम काढायचा आहे, हे क्वेश्चन तुम्हाला सोडवायचे आहेत. देन तुम्हाला काय काय सांगतो मला मी, बाकी काय करू नका, इंटेरियर एक्सटेरियर वगैरे. डिरेक्टली हा फॉर्म्युला हे लिहा, ही प्रॉपर्टी लिहा, आवाज बंद ठेवायचा आहे. शिवानी म्यूट युअर साऊंड. ही प्रॉपर्टी लिहा शिवानी, ही प्रॉपर्टी लिहायची. देन प्रॅक्टिस सेट 15 सोडवायचा आहे. सो व्हॉट इज टुडे स्टडी. तुम्हाला आजचा अभ्यास काय सांगितलं मी परत सांगतो तुम्हाला मी. क्वेश्चन नंबर तो जो फर्स्टचा आहे ते करायचं रिपीट. हे लिहा ऍज वेल एज जो 14 तुमचा प्रॅक्टिस सेट आहे 14, त्यातले जे क्वेश्चन नंबर 4 पासून 8 पर्यंत, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 आणि क्वेश्चन नंबर 8 हे पण सोडवा आणि सगळे पाठवून द्या मला. गेटिंग? ठीक आहे. येस. येस सर. ओके, अजून काय डाऊट, कोणाला डाऊट आहे का अजून काही विचारा मला. आजचं काय कळलं नाही नाही? सर. आजच्या सेशन काही कळलं का नाही ना? सगळं कळलं तुम्हाला, सोपं आहे. सी टुमॉरो विल सी कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स, देन विल सी सप्लिमेंटरी अँगल्स. ते नंतर आहे, फक्त सांगतो काय काय तुमच्या विषयामध्ये. देन मेजर्स ऑफ सप्लिमेंटरी अँगल्स, कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स, फाइंड अँड ऑपोजिट रेज तुम्ही शिकणार आहात पुढे. देन अपोजिट अँगल्स पण आहे तुम्हाला, अँगल्स इन अ लिनियर पेअर आहेत. होऊन जाईल तुमचं 2 आज पण थोडं कव्हर करता आलं असतं आपण, थोडं हळूहळू जाऊया आपण. 20 ओके.
फायनली एक्सटेरियर अँगल्स खूप इझी आहे लक्षात आणि इट इज बेस लक्षात ठेवा. हा जर तुम्हाला बेस आता कळला ना, नेक्स्ट जेव्हा तुम्ही पुढे शिकाल, मग तुम्हाला मी यासाठी सांगतो की स्टडी स्टडी म्हणजे नुसतं पुस्तकाचा अभ्यास केला नाहीये. बिकॉज आता तुम्ही अभ्यास केला नाही तुमचा त्यामुळे तुम्हाला पुढे खूप सोपं जाणार आहे. सो यू हॅव टू स्टडी दिस. त्यामुळे एवढं लक्षात घ्या की सर आमची परीक्षा नाही आम्ही का शिकतोय असं काही नाही. यू हॅव टू स्टडी दिस अँड यू हॅव टू रिमेंबर दिस. हे तुम्हाला पुढे येणार आहे. बिकॉज आता ठीक आहे चला आता तुम्हाला कोरोना आहे, तुमचं लॉकडाऊन आहे, शाळा बंद आहेत म्हणून तुम्हाला मजा आहे सगळ्यांना. पण हा बेस आहे. हा बेस जर तुम्हाला आता कळला देन पुढे जेव्हा नेक्स्ट तुम्ही जेव्हा इयर किंवा पुढे जेव्हा शिकलो तुम्ही मोठे झाल्यानंतर 8, 9, 10 इट इज द बेस्ट. आणि मग तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे अरे आपण हे शिकलो होतो. करेक्ट? तुम्ही बघा ना प्रत्येक एनी चॅप्टर वेन दे स्टार्ट युअर एनी चॅप्टर ना कुठलाही चॅप्टर बघा मॅथ्सचं सुरू करताना ते जनरली काय आहे तुम्हाला बघा एक मिनिट हा. कुठलंही बघा नवीन चॅप्टर जेव्हा स्टार्ट करतो आपण एनी एनी बघा इथे वेन वी आर स्टार्टिंग न्यू चॅप्टर ना प्रत्येक वेळेस एव्हरी टाइम असं येतं बघा. तुम्ही प्रत्येक चॅप्टर ओपन करा त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिलं लेट्स रिकॉल उजळणी असते तुमची उजळणी. ओके इट्स अ रिव्हिजन फॉर यू. म्हणून तुम्ही लक्षात ठेवा की हा रिकॉल तुम्हाला आणि हा लास्ट इयरचा रिकॉल असतो हे पण तुम्हाला कळलं पाहिजे. गेटिंग चलो गाईज काही डाऊट आहे का मला सांगा विचारा.